Hello everyone. So our next point is trends in CRM. CRM in a business strategy used by an organization to develop strong relationship with its customer. तर CRM मधले ट्रेंड्स बघूया कारण CRM काय आहे हे आपण बघितलं तर डेव्हलप स्ट्रॅटेजीज नवीन बिझनेस स्ट्रॅटेजी कशा डेव्हलप केल्या जातात तर त्याच्यात फर्स्ट आहे ॲज lean manufacturing techniques force production departments to become more customer oriented. CRM is driving sales, marketing, and business development departments to have a deep understanding of customers' property. With this renewed focus, organizations are able to better serve the needs of their customers and retain them. Some of the emerging trends in CRM that many organizations are using to increase their customer base and maximize their return on investment. And that our first one is social CRM. Social CRM is an emerging trend in CRM that is adopted by many organizations to build long-term relationship with their customers. It is an application of social media to manage all customer interactions. According to Paul Greenberg, social CRM designed to engage the customer in a collaborative conversation in order to provide a mutually beneficial value in a trusted and transparent business environment. It's the company response to the customer's opening of relationship. सोशल सीआरएम काय आहे तर सोसायटी सोबत सोशल नॉर्म्स जे आहेत किंवा सोशल व्हॅल्यूज आहेत तर त्यांच्यासोबत रिलेशन बिल्ड करून एक ट्रस्टेड बिझनेस डेव्हलप करून बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत तर त्या रन केल्या जातात आणि हा करंट ट्रेंड आहे कारण मार्केटमध्ये सर्व्हाइव्ह व्हायचं असेल तर सोशल नॉर्म्स जे आहेत तर ते खूप जास्त फॉलो केले जातात आणि हे लॉंग टर्म साठी बिल्डअप होणारं रिलेशन आहे. The following are advantages of social CRM: providing better customer support, managing business processes, conducting market research, launching a product, managing brand reputation, etc. Next is mobile CRM. Mobile CRM is an application that allows remote employees to interact with customers and access and update their data using mobile devices such as smartphones and tablets. There are benefits of mobile CRM that are: it allows an organization to reach out to its customers quickly, increase the sales productivity and effectiveness of an organization, helps an organization in follow-up processes, improves lead conversation rates, thereby gaining a competitive edge, reduces cost associated with the sales staff turnover. आता मोबाईल CRM चं युटिलायझेशन बेनिफिट काय आहे तर एकतर क्विक ऍक्सेस आहे कारण मोबाईल वरून आपण कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकतो, त्याच्यानंतर त्याच्यावरून लगेच रिप्लाय घेऊ शकतो, त्याच्यावरून फीडबॅक किंवा सजेशन्स जे आहेत तर ते इझिली कलेक्ट करता येतात किंवा डेटा सुद्धा इझिली कलेक्ट करता येतो आणि त्याच्यामुळे कॉम्पिटिटिव्ह ऍडव्हान्टेज जो आहे तर तो मिळू शकतो. नेक्स्ट आहे मोबाईल CRM encompasses various concepts which are as follows. First one is a near field communication, that is NFC. This refers to a wireless technology that has gained importance in recent time due to its extensive use in mobile payments. Apart from payments, NFC allows organization to establish strong relationship with customers and strengthen customer loyalty. It enables organization to send promotional communication or coupons to customers or their mobile devices. NFC जर कन्सिडर केलं तर ते वायरलेस टेक्नॉलॉजी यूज केली जाते. इथे आपण पुन्हा मोबाईलचं एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतो.
त्याच्यानंतर आहे location based services, that is LBS. This refers to a technology that allows organization to identify the location of customers at a particular point in time. LBS with mobile web or mobile applications serve as a powerful tool for managing end-to-end customer experience and effective customer communication. आता कस्टमरचं लोकेशन जे आहे तर त्याच्यानुसार सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणं. मग आता वेगवेगळे सेगमेंट किंवा एरिया जे आहेत तर त्याच्यानुसार कुठल्या एरियामध्ये जास्तीत जास्त प्रोडक्ट सेल आउट होत आहेत, कुठे जास्त कस्टमर्स आहेत, कुठे जास्त कन्झ्युमर्स आहेत, तर अकॉर्डिंगली त्यांना तसं रिलेशन जे आहे तर ते बिल्ड करता येतं कन्झ्युमर्सशी आणि प्रॉस्पेक्ट कस्टमर पर्यंत त्यांना पोहोचता येतं एक्झिस्टिंग कस्टमर थ्रू. देन augmented reality. This refers to a technology that provides enhanced information about products and service to customers on their mobile devices by using videos, graphics or GPS data. मोबाईल डिव्हायसेस मधून आता आपण जसं टिकटॉकचं एक्झाम्पल कन्सिडर केलं होतं लास्ट टाइम की तुम्ही किंवा युट्यूब कन्सिडर करूया की तुम्ही कुठल्या चॅनलचे किंवा कुठल्या टाईपचं कंटेंट बघताय तर त्याच्यावरून तुम्हाला रेकमेंडेशन येतात, म्हणजे तो डेटा यूज केला जातो. ठीक आहे, म्हणजे जर तुम्ही आता मॅथमॅटिकल व्हिडिओ जास्त बघत असाल तर तुम्हाला मॅथ्सचेच व्हिडिओज रेकमेंडेशन मध्ये जास्तीत जास्त येतात. त्याच्यानंतर आहे ग्लोबल CRM. The world economy has witnessed a frequent shift in trade patterns and culture. Earlier countries were confined to its national territory and were restricted to cross-border trading. As organizations are going global, there is need to deeply understand the requirements of customers and maintain effective communication with them. In such a case, GCRM enables organizations to identify customer needs and build strong relationships with them. Apart from this, GCRM helps organizations in following ways. First one is achieving global efficiency. The global CRM जे आहे तर वर्ल्ड वाईड बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज आपण बघतो. ग्लोबल बिझनेस सुरू आहे, तो ट्रेंड आहे. आधी लिमिटेड होता नॅशनल टेरिटरीज मध्ये, आता ग्लोबली क्रॉस बाउंड्री ट्रेडिंग केलं जातं. तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक कंट्रीचे काहीतरी नॉर्म्स आहेत, सर्व्हिसेसच्या बाबतीत, प्रोडक्ट्सच्या बाबतीत. म्हणजे काही कंट्रीजच्या बाबतीत कल्चर किंवा त्यांचे लॉज आहेत तर ते खूप जास्त स्ट्रिक्ट आहेत की पर्टिक्युलर प्रोडक्ट तिथे यूज केला जात नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण जायफळ जे आहे तर ते गोड पदार्थांमध्ये यूज करतो, म्हणजे खीर असेल किंवा काय अजून श्रीखंड वगैरे असेल त्याच्यात. पण हेच गल्फ कंट्रीज मध्ये हे प्रोडक्ट बॅन आहे. ठीक आहे, किंवा काही देशांमध्ये अफूची शेती केली जाते किंवा त्याचं प्रोडक्शन घेतलं जातं, ते इंडियामध्ये बॅन आहे. म्हणजे प्रत्येक नेशनचे वेगवेगळे रूल्स आहेत, वेगवेगळे नॉर्म्स आहेत, तर ते कन्सिडर केले गेले पाहिजेत आणि अकॉर्डिंगली त्या नेशन मध्ये जाऊन बिझनेस बिल्ड करता आला पाहिजे आणि त्याच्यात CRM ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत तर त्या सायमल्टेनियसली रन करता आल्या पाहिजेत. आता त्याच्यामध्ये 3 पॉइंट आहेत. अचिव्हिंग ग्लोबल इफिशियन्सीज. दिस रेफर्स टू वन ऑफ द मेजर ऍडव्हान्टेज ऑफ GCRM. By expanding globally, an organization can lower its cost and improve its performance. In this context, GCRM helps an organization to identify the most profitable customers by providing useful information about them. आता ह्याच्यामध्ये लोअर कॉस्ट मध्ये प्रोडक्ट सेल आउट करणं,
आता चायनीज प्रोडक्ट्स जे आहेत तर ते लो कॉस्ट मध्ये मिळतात. ठीक आहे, मग हा त्यांना ऍडव्हान्टेज मिळतो की ते लो कॉस्ट मध्ये ते अफोर्ड करू शकतात. नेक्स्ट आहे अटेनिंग मल्टी मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी. This implies that a global organization needs to respond to the changes in the international market. Therefore, it is essential for a global organization to understand the differences among different markets to attain a competitive edge in the long run. GCRM provides information related to the different markets, which helps global organization to get all the advantages. आता मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली मार्केट तुम्हाला तुमचे प्रोडक्ट मध्ये सर्व्हिसेस मध्ये चेंजेस करावे लागतात. आता इंडिया मधलंच एक्झाम्पल जर कन्सिडर केलं तर आपण चायनीज फूड जे खातो तर ते इंडो चायनीज फूड आहे, इंडियन टेस्ट आहे त्याला. ऍक्च्युअल चायनीज फूड तसं नसतं. तर ते आपण इथेच आहे महाराष्ट्रामध्ये जे फूड खातो चायनीज फूड म्हणून, तर ते साऊथ साइडला जर गेला तर त्याच्यामध्ये करी लिव्हज वगैरे पण युज केले जातात किंवा कोरिएंडर सुद्धा टाकतात. म्हणजे मार्केट फ्लेक्झिबिलिटी आहे की तुम्ही डिमांड नुसार तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये चेंजेस करत जाता. किंवा मॅकडोनल्डचं एक्झाम्पल बघितलं तर जगभरात त्यांचे बीफचे बर्गर्स जे आहेत तर त्याच्यामध्ये व्हरायटी आहेत, पण तेच त्यांना इंडियन मार्केटमध्ये जर सर्व्हाइव्ह व्हायचं असेल तर त्यांना व्हेज बर्गर मध्ये व्हरायटी आणावी लागली. त्याच्यानंतर अचिव्हिंग वर्ल्ड वाईड learning. For achieving a competitive edge, a global organization need to keep a tab on current trends and latest technologies used in international market. GCRM helps a global organization to collect information related to current market trends. However, the implementation of GCRM poses a number of challenges for an organization. रिसेंट ट्रेंड जो आहे तर तो अडॉप्ट केला गेला पाहिजे की या घडीला जगभरामध्ये ह्या बिझनेस मध्ये काय काय ऍक्टिव्हिटीज चालल्यात किंवा त्याच्यामध्ये काय काय टेक्नॉलॉजी बिल्डअप होते, तर हे पण इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट आहे challenges in global CRM. First one is language. Language could be a major obstacle challenge or challenge as in modern world. There may be many team members with multilingual skills. Language nuances can lead to miscommunication and unintended consequences. लँग्वेज जे आहेत त्यात आपण मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये सुद्धा बघतो की मल्टी लिंग्विस्टिक स्किल असलेले एम्प्लॉईज रिक्रूट केले जातात. ते हेल्पफुल होतं ऑर्गनायझेशन साठी. आणि लँग्वेज आपण बिझनेस कम्युनिकेशन मध्ये बघितलंय की लँग्वेजचा किती जास्त इम्पॅक्ट होऊ शकतो एखाद्या कम्युनिकेशन मध्ये. मिसकन्सेप्शन, मिसअंडरस्टँडिंग एका लँग्वेजमुळे किंवा एका वर्डमुळे सुद्धा होऊ शकतं, कारण प्रत्येक लँग्वेज मध्ये एक वर्ड वेगवेगळ्या पद्धतीने किंवा वेगवेगळ्या अर्थाने वापरला जातो. त्यामुळे हे पण एक इम्पॉर्टंट चॅलेंज आहे. नेक्स्ट आहे कल्चरल डिफरन्सेस. When implementing a CRM system abroad, cultural differences may be subtle in some areas and contrast in others. Multicultural teams, whether virtual or on site, have to learn to deal with different body languages, different cultural values, and different work habits. Planning the project around various national holidays, vacations, work day differences, and other cultural challenges in a constant challenge for a project manager, but critical to the success of a multinational CRM implementation. कल्चरल डिफरन्सेस पण खूप आहेत की जसं मी आता एक्झाम्पल दिलं की इंडियन कल्चरमध्ये बीफ चे प्रोडक्ट जे आहेत तर ते ऍक्सेप्ट होणार नाहीयेत इझिली. त्याच्यानंतर गल्फ कंट्रीज मध्ये
त्यांचं कल्चर वेगळं आहे कम्प्लिटली. ते नॉनव्हेज फूड वगैरे इझिली अडॉप्ट करतात. बरं, त्यांच्या कल्चरमध्ये अजून एक गोष्ट अशी आहे की जेव्हा रमजानचा मंथ सुरू असतो, तर तेव्हा रस्त्यावरून खात खात सुद्धा कोणीही जाऊ शकत नाही. म्हणजे हे कल्चरल डिफरन्सेस आहेत. नेक्स्ट आहे रेग्युलॅरिटी, compliances and local laws. In the last few years, many countries have adopted new data retention and privacy laws to protect their citizens from the increasingly sophisticated and incredibly annoying global marketing engine. Even if the customer requests information from the company, the business is required to obtain a confirmation that the customer does indeed want to be contacted. There are also varying disclosure requirement if customer data becomes compromised with severe penalties if not adhered to. रेग्युलरिटी कॉम्प्लेक्स किंवा लोकल लॉज जे आहेत की जसे आता सांगितलं की गल्फ कंट्रीज मधले लॉ वेगळे आहेत, युएस मधले लॉ वेगळे आहेत, इंडियन लॉ वेगळे आहेत, युके मध्ये लॉ वेगळे आहेत, प्रोडक्ट रिलेटेड असतील किंवा सर्व्हिसेस रिलेटेड असतील, किंवा विदिन कंट्री जरी कन्सिडर करायचं झालं तरी ट्रॅफिक रूल्सच्या बाबतीत सुद्धा व्हॅरिएशन आहे की आपल्या इथे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये डबल सीट अलाउड आहे, ठीक आहे, आणि आपण गाडीचं जे हँडल आहे तर त्याला बॅग्स वगैरे लावू शकतो. तेच जर तुम्ही गुजरात साईडला गेलात तर डबल सीट ठीक आहे, तुम्ही डबल सीट नाही 3, 4, 5 लोक एकत्र बसू शकता एकाच मोटरसायकलवर, पण हँडलला कॅरी बॅग लावून चालत नाही तिथे. म्हणजे हा ट्रॅफिक रूल्स मधला पण स्टेट मधल्या लॉ मध्ये पण डिफरन्सेस आहेत. असे कंट्री मधल्या लॉ मध्ये खूप जास्त डिफरन्सेस आहेत की प्रोडक्ट्स आहेत किंवा टेक्नॉलॉजी आहे, सिक्युरिटी इश्यूज आहेत. नेक्स्ट आहे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी. दिस इज अनदर चॅलेंज in global CRM system implementation. In some regions, data encryption and simple security permissions may be enough to protect the valuable information. Other global regions are not capable or permitted to encrypt data at levels routinely used in the US. And in other parts of the world, technology safeguards may not be enough to avoid theft. Information security ऑर्गनायझेशन जेव्हा डेटा कलेक्ट करते तर त्याच्यामध्ये बराचसा पर्सनल डेटा असतो. त्याच्यानंतर बँक ट्रान्झॅक्शनचे डिटेल्स असतात, मग अकाउंट नंबर आहेत किंवा आपण काही ऑनलाईन साईटवर क्विक ट्रान्झॅक्शन साठी आपला डेटा जो आहे बँक डेटा तो सेव्ह केलेला असतो. तर त्याला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी वेगवेगळे रूल्स जे आहेत तर ते फॉलो करावे लागतात. आणि इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटीसाठी जो डेटा कलेक्ट केलाय तर आता आपल्या इथे आधार कार्डमुळे पण इश्यू झाला होता की त्या डेटाला सिक्युरिटी नाहीये, म्हणजे कोणीही आधार कार्ड नंबर आणि मोबाईल नंबर यूज केला तर तुमचा डेटा ऍक्सेस करू शकतो वगैरे. तर त्याच्यामुळे ही गोष्ट खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर आहे मॅनेजमेंट ऑफ कस्टमर डेटा. दिस इज अनदर बिग चॅलेंज इन ग्लोबल CRM as it becomes difficult for the global organization to manage large amount of data being stored at different places. वेगवेगळ्या कंट्री मधला डेटा जेव्हा कलेक्ट केला जातो किंवा वेगवेगळ्या रिजन मधला, तेव्हा तो ह्यूज डेटा बायफरगेट करून प्रॉपरली सेव्ह केला गेला पाहिजे. आणि त्याचं जे इंटरप्रिटेशन आहे
तर ते पण मॅनेज केलं गेलं पाहिजे की कुठला डेटा कशासाठी अनालाइज केला गेला होता आणि त्याचा पर्पज काय होता, रिझल्ट काय होता. नेक्स्ट पॉइंट आहे सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस. The organization need to identify the process that are more relevant to the business and are different from that of the competitors. The global organization operates on a large scale, hence choosing and selecting the right kind of process is a challenging task for the organization. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असेल किंवा प्रोसेस लाईन प्रोसेस आहे किंवा आपण लॉजिस्टिक्स कन्सिडर करू शकतो किंवा सप्लाय चेन मॅनेजमेंट जे आहे, तर हा सुद्धा चॅलेंजिंग टास्क आहे. आता आपण ऑनलाईन परचेस करतो प्रोडक्ट्स. काही प्रोडक्ट्स जे आहेत तर ते क्रॉस बाउंड्री प्रोडक्ट्स आहेत, तर ते तिथून ते आपल्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याची प्रोसेस काय असणार आहे, त्याची कॉस्ट किती इन्क्रीज होईल एक्सेट्रा. त्याच्यानंतर क्लाउड बेस्ड CRM, cloud computing services continues to rise and CRM has not left behind in this area. Cloud based software is a cost efficient means for gathering customer data. Unlike before, on-site resources no longer need to scout for leads to input into a system for future sales calls. Sources of customer data are already available. Cloud-based CRM will gain momentum as cloud-based application continue to progress in the future. Cloud-based application जे आहेत तर ते यूज केले जातात कस्टमर डेटा कलेक्शन साठी किंवा कॉल्स साठी. त्याच्यानंतर सेंट्रलाइज डेटा. CRMtrends.com asserts the CRM will continue to aim to understand customer through extensive data collection and analysis. आता डेटा सेंट्रलाइज असायला पाहिजे, सर्व्हर मध्ये सगळा डेटा सेव्ह केलेला असतो, ठीक आहे. तर त्याच्यानुसार अकॉर्डिंगली आपल्याला त्या ऍक्सेस करता येतो. त्याच्यानंतर क्राउड सोर्सिंग. With customer gaining voice through social media, enterprises are increasingly able take advantage to crowdsourcing for business implements. CRM is business strategy used to develop strong relationship with its customer. However, CRM solutions have been developing rapidly to keep pace with the latest developments. Companies have started investigating in one of their important assets, that is their customers, which is one of the most important growing trend. The trends in CRM that organizations are using aim to increase their customer base and maximize their revenues. ऑनलाईन डेटा किंवा रिप्लायज जे आहेत, कस्टमरच्या कंप्लेंट्स आहेत, सजेशन्स आहेत, क्वेरीज आहेत किंवा कलेक्ट केला जाणारा डेटा आहे, तर हा सगळा डेटा जो आहे तर हे क्राऊड आहे, तर ते मॅनेज करणं म्हणजे कॅटेगरी वाईज तुम्हाला त्याला रिस्पॉन्ड करायचं असतं. तर ही मॅनेजमेंट सुद्धा ग्लोबल CRM मध्ये चॅलेंजिंग आहे. Next is CRM challenges. First one is a cultural shift. In the beginning, CRM was viewed as a technology for marketing. However, the failure of a number of companies to optimize their CRM solutions helped bring to light the reality that CRM works best as company-wide system. This means businesses that choose to adopt a CRM program often must change from a product or a production orientation to marketing or customer centric orientation. However, employees may not accept the fact that all activities of business should be customer centric, and thus they resist change. कल्चरल शिफ्ट, आपण कल्चरल डिफरन्सेस जे आहेत तर ते कन्सिडर केले, ते ग्लोबली कन्सिडर केले होते. आता इथे
इंडियामध्ये इंडियन कल्चर आणि इंडियामध्ये असलेल्या जेवढे व्हरायटी ऑफ कल्चर्स आहेत, तर हे सुद्धा चॅलेंजिंग आहे की त्या कल्चरल सोसायटीशी डील करणं. त्याच्यानंतर आहे कॉम्प्लेक्सिटी. Development of CRM program requires significant time, investment, and training cost. This not only relate to role changes for departments and employees, but it also connects to the integration of CRM software across the organization. Often, sales, service, accounting, shipping, and management employees, as well as information technology departments, participate in the collecting of data and sharing information through a CRM program. Thus, training also must take place for efficient conduct of workflows and handling the new roles effectively. तर CRM कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे की त्याच्यामध्ये टाइम, मनी आणि ट्रेनिंग कॉस्ट जी आहे तर ती इन्व्हेस्ट करायला लागतात. लॉट ऑफ एफर्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये ती सिस्टीम बिल्ड करण्यामध्ये. त्याच्यानंतर ती सिस्टीम हँडल करणं किंवा त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी आणि स्टँडर्ड मेंटेन करणं. नेक्स्ट आहे infrastructure development. CRM is built on a technology infrastructure and various software options. The challenge lies in selecting the right solution and building it into the company's technology system. Along with the investment cost, companies must decide whether to purchase solution that is source or manage it in a house. The problem of outsourcing is the risk involved in the handling over the data to an external agency, especially if the provider's uh, server goes down. इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट जे आहे तर ती सुद्धा कॉस्टली आहे, ते सुद्धा चॅलेंजिंग आहे. त्याच्यानंतर राईट सोल्युशन फॉर पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम किंवा हँडलिंग ऑफ ट्रॅफिक, सॉरी हँडलिंग ऑफ क्राऊड जो आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी किंवा एजन्सीज आहेत किंवा थर्ड पार्टी बिझनेस जर इम्प्लिमेंट केला गेला असेल CRM ऍक्टिव्हिटीज साठी, तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या सुद्धा रिस्की आहेत. त्याच्यानंतर सर्व्हिस परफॉर्मन्स. नो मॅटर हाऊ इफेक्टिव्ह दी टेक्नॉलॉजी, workflow and planning, CRM only improves long-term customer retention, revenue and profit when customers are satisfied with their total experience. This includes the products they buy and the service and interaction they have with company employees. Thus, companies need to invest significant training time to ensure consistent and effective customer service delivery. It is also must monitor the recruitment and selection practices, training and performance, etc. सर्व्हिस परफॉर्मन्स जो आहे तर तो स्टँडर्ड राहिला पाहिजे, असला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी असायला पाहिजे. जर आपण सर्व्हिसेस जर बाकीच्या कन्सिडर केल्या, लाईक कस्टमर केअर सर्व्हिसेस, तर त्याच्यामध्ये जे कन्व्हर्सेशन होतं तर ते फिक्स आहे. त्यांच्यातला तो पोलाइटनेस जो आहे तर हे सगळं त्यांना ट्रेन केलेलं असतं. समोरचा कंप्लेंट करणारा पर्सन किती हायपर झाला असेल तरी सुद्धा त्यांना शांत राहून त्यांना हँडल करावं लागतं. मग हे सर्व्हिस परफॉर्मन्स आहे. मग तो सगळ्यांचा सेम असणं, तो मेंटेन करणं हा खूप डिफिकल्ट टास्क आहे. आणि अदर चॅलेंजेस मध्ये कलेक्टिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन, स्टोरिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ऍक्सेसिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन, analyzing customer behavior and future prediction, enhancing the customer experience, sales and marketing process integration. तर हे अदर चॅलेंजेस मध्ये इन्क्लूड केलेत की एकतर कस्टमरची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करणं,
हे खूप डिफिकल्ट आहे. त्याच्यानंतर ती स्टोअर करणं, ती ऍक्सेस करणं, त्याच्यानंतर कस्टमर बिहेवियर जे आहे तर ते एक्झॅक्टली प्रेडिक्टेबल नाहीये, ते अनप्रेडिक्टेबलच असणार आहे. आफ्टर अ सर्टन पिरियड ऑफ टाइम त्यांच्या डिमांड ज्या आहेत तर ते चेंज होणार आहेत. त्याच्यानंतर आहे आपला लास्ट पॉइंट, opportunities फॉर CRM. CRM software can become even more social. There is great opportunity for CRM providers to grow by adding new social media features, whether that be tracking customer interactions or suggestion new contract. The team members in the organization can constantly devise new ways so that the CRM program can be take advantage of social media to the maximum. आता CRM ऍक्टिव्हिटीज साठी काही सॉफ्टवेअर जे आहेत तर ती बिल्डअप केली जातात की जेणेकरून इझिली कस्टमरशी कम्युनिकेट करता येईल. त्याच्यानंतर आहे मोबाईल CRM कॅन बी great opportunity. There is vast scope for CRM to go mobile. So far, the most mobile CRM apps have focused on providing a basic phone version of the desktop version, usually without the full set of features. However, there is opportunity to add more interactive features whereby the sales representatives will rely on mobile CRM to keep connected and uh, and in touch with prospect as well as their sales manager. Real time data will be representative representatives know everything from usage rates to breaking news about the prospect they are about to visit. मोबाईल CRM ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत की त्या खूप बेसिक लेवलला बिल्डअप केल्या जातात की जे अँड्रॉइड फोन नाहीयेत, जे खूप साधे फोन आहेत तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ते यूज करता येतील अशा बेसिक लेवलला ते ऍप्लिकेशन तयार केलेले असतात. आणि मोबाईल CRM बद्दल आपण आधीच बघितलंय तर ती ऑपॉर्च्युनिटी आहे. त्याच्यानंतर बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर. CRM can integrate with all other e-commerce platform, marketing automation software, analytical software, accounting system, etc. Moreover, the CRM users will soon demand that their provider build the basic integrations with other platforms to make them more efficient. बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे CRM ऍक्टिव्हिटीज साठी एकतर सॉफ्टवेअर आहेत, मोबाईल आहे किंवा ऑटोमेटेड सिस्टीम आहे की तुम्ही जेव्हा मेल सेंड करता किंवा SMS सेंड करता तर तुम्हाला त्याच्यावर लगेच रिप्लाय येतो, तर हे ऑटोमेटेड सिस्टीम असते. त्याच्यानंतर ई कॉमर्सचा जो प्लॅटफॉर्म यूज केला जातो तर ह्या सगळ्या बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहेत की त्या अकॉर्डिंग टू डिमांड ज्या आहेत किंवा रिसेंट ट्रेंड नुसार त्या चेंज होत आहेत, डेव्हलप होत आहेत. त्याच्यानंतर इथिकल इश्यूज इन CRM. Issues while data collection. Ethical issues originating with the collection of the customer data for a CRM are related to secure collection method and to verification of the information. आता इथिकल इश्यूज कुठे येतात तर कस्टमरचा डेटा जो कलेक्ट केला जातो तर तो कुठला डेटा कलेक्ट केला गेला पाहिजे, तर हा एक इश्यू आहे कारण ते पर्सनल इन्फॉर्मेशन असते. त्याच्यानंतर तो डेटा व्हेरीफाय कसा करता येईल, तो करेक्ट असेल का, तर हे जे आहेत तर हे त्याच्यातले प्रॉब्लेम्स आहेत, इश्यूज आहेत. देन डेटा स्टोरेज. Data is only stored with the agreement of the customer. Customer must be able to view their data and either change their data or ask for it to be changed.
आता डेटा स्टोरेज जे आहे तर एकदा कलेक्ट केलेला डेटा चेंज होणार नाहीये का? जर मोबाईल नंबर्स किंवा ऍड्रेसेस जर कलेक्ट केले असतील तर ते चेंज होणार आहेत. तर मग कस्टमरचा डेटा जो आहे तर तो जसा चेंज होणार आहे तसा तो अपडेट केला गेला पाहिजे. आता तुम्ही साधं एखादं ऍप्लिकेशन जर यूज करत असाल मोबाईलला सुद्धा, तर त्याच्यात तुमचे मोबाईल तुम्ही रजिस्टर करून लॉग इन करता. तो नंबर तुमचा चेंज झाल्यानंतर तुम्ही दुसऱ्या नंबरने लॉग इन करता. म्हणजे तुमचा डेटा जो आहे तर तो चेंज व्हायला पाहिजे. तर मग तो ओव्हरलॅप सुद्धा होऊ शकतो. नेक्स्ट आहे युसेज ऑफ डेटा. कस्टमर डेटा फॉर CRM is sensitive. Ethical companies ensure that the data is kept private to the maximum possible extent. To achieve this, the company must store data in a form or in a location not easily accessible to all. The data must be only the consulted with when necessary for the fulfillment of the CRM task, and only those employees who handle the data to complete the task are able to access the data. आता डेटाचा युसेज जो आहे तर तो कसा व्हायला पाहिजे, तर जे फक्त त्या डेटाचा युसेज करणार आहेत किंवा कस्टमरशी कॉन्टॅक्ट करणार आहेत तर त्यांनाच तो डेटा ऍक्सेस करायची अथॉरिटी असायला पाहिजे आणि फक्त बिझनेस पर्पज साठीच तो डेटा यूज केला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतरचा पॉइंट आहे disposing of the CRM data. Since customer must be able to withdraw from the CRM program, and since their data is then erased, the company needs a procedure in place for safely destroying customer data when it is no longer needed. आता ह्याच्यामध्ये पण कंपनीच्या पॉलिसीज ज्या आहेत तर त्या चांगल्या आणि स्ट्रॉंग असायला पाहिजेत की एखादा कस्टमर विथड्रॉ होतोय तर तुम्ही त्याचा डेटा जो आहे त्याची इन्फॉर्मेशन जे आहे तर ती तुमच्या सिस्टीम मध्ये काढून टाकली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जे कंटिन्युअसली मेल येत जातात म्हणजे तुमचा डेटा त्यांच्याकडे सेव्ह आहे तर तुम्ही तिथे अनसबस्क्राईब मेल केलं की त्यांच्याकडे प्रोसेस होऊन तुम्हाला त्या ऑर्गनायझेशनचे मेल येणं बंद होतं. म्हणजे डिस्पोजिंग ऑफ दी CRM डेटा. Then personalization technologies. Personalization is a new strategy adopted these days so as to maintain the relationship with the customer. However, it has to monitor as at times it can get too personal. काही प्रोडक्ट साठी किंवा सर्व्हिसेस साठी खूप जास्त पर्सनल डेटा विचारला जातो किंवा कलेक्ट केला जातो. तर हे सुद्धा इथिकल इश्यूज मध्ये येतं. त्याच्यानंतर कस्टमर फोकस. CRM मेंटेन्स relationship with customer by frequent contact so as to obtain their maximum data. Growing customer concern lead companies to collect the huge data related to them, making customer concern about its secrecy. की कस्टमरला त्यांच्या इन्फॉर्मेशन बद्दल किंवा कंपनीच्या टर्म्स अँड कंडिशन बद्दल एक ट्रस्ट बिल्ड झाला पाहिजे आणि तरच कस्टमर जो आहे तर तो तुम्हाला their डेटा जो आहे तर तो प्रोव्हाइड करू शकेल. आपला सिलेबस संपला इथे. तुम्हाला याच्या असाइनमेंट जे आहेत तर त्या मी ग्रुपवर सेंड करते.